السلام عليكم أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. دائما كنبغي نبارطاجي معكم بعض اللحظات الجميلة. أنا في واحد الطريق تشبه أوتوروت، لكن ماشي أوتوروت، دو فوا كتدي اي دو فوا كتجيب كما كتشوفوا. أنا علاش فكرت بغي نبارطاجي معكم هذا الفيديو هذا؟ إلا شفتوا هنا على اليمين ديالي هذا النوع من الشجر على طول الطريق، الحمد لله. نفس الشجر كاين على اليسار ديالي اللي كتشوفوه من الجهة الأخرى. هذه هي الشجرة الفريدة من نوعها اللي كتنبت فقط في المغرب، في جنوب المغرب، في منطقة سوس. هذه هي شجرة أرغان اللي المنافع تاعها الحمد لله معروفة على الصعيد العالمي. هذه هي الشجرة اللي حاولوا بزاف تاع الدول أنهم يزرعوها ويغرسوها في بلاداتهم، لكن ما عمرها نجحت لهم. وآخر تجربة كانت تجربة لإسرائيل، لكن بدون جدوى. هنا الحمد لله شجرة أرغان كتنبت بدون عشوائيا. إلا غرسها شي واحد راه كتنبت، ما غرسها وما كتشوفوا نتوما الشجر في ما مشيتو عكوش هضروات. الحمد لله كتعرفوا بأن شجرة أرغان كتعطينا هذوك اللي فخوي، هذوك اللي كنصنعوا منهم زيت أرغان، إما بالطريقة التقليدية اللي هي هذيك الرحال اللي كيدوروه كيلوحوا فيها هذاك سميتو كيدوروه وكيطحنوا، او بالطريقه العصريه maintenant كاينين لي ماشين الكتريك. وهنا كان باش نقول لكم بان في هذه المنطقه هذه هناك جمعيات، تكونت جمعيات كثيره اللي الحمد لله تنظمت وكتجمع هاد لي فخويت ديال هاد الشجره هذه، وكيصايبوا منه زيت أرغان. وحتى هذاك الشيء هذاك لو ريزيدو هذاك اللي كيبقى عنده منافع كثيره بزاف. كتعرفوا بان زيت أرغان مزيان للماكله، مزيان لابو، مزيان لي شوفو. حنا الحمد لله كاينه هنايا بيور، يقدروا يصايبوها ليك سور بلاص بيور، il est pas mélangé avec quoi que ce soit. ماشي بحال هذاك لي فلاكون هذوك اللي كتلقاو في لي غروند سيرفاس ديال 15 مليلتر كتساوي ان بغا. ici le prix depuis quelques années a explosé parce que علاش au début كان لو بري ديالها نورمال، با شير، كانت موجوده. لكن هاد الاربع سنوات ولا 5 سنوات الاخيره تم الاهتمام بهذه الشجره هذه وبهذه لي فخوي هذه وبهذا الزيت هذه من طرف جميع لي لابوغاتوار ديال الكوسميتيك. جاو كلهم هنا ويعني يزانفيستيس يترافاي مع هذوك لي اسوسياسيون اللي قلت لكم. ils récupèrent l'huile d'argan pure. Après هما كيديروا ليها التريتمون، يزيدوا ليها دي شوز بور كوميرسياليزي هذيك الزيت هذيك اللي قلت لكم المنافع ديالها الحمد لله كبيره بزاف. اذا مرحبا بكم في منطقه سوس في هذه الطريق الجميله اللي هي عباره عن طريق وطنيه، سي روت ناسيونال جميله جدا، مشمسه. حراره درجه الحراره اللي هي افيشيه عندي في لا فواتور il est 26 degrés et on est à il est 18 heures، il est 18 heures de l'après-midi. شفتوا الوقت كمشمسة 26 degrés à l'extérieur. الحمد لله منطقة جميلة جدا. الشمس تقريبا العام كله، مع تغير في درجات الحرارة بيان سور ما بين ديسمبر وفيفري وكذلك لو ريست دو لاني.
إذا خوتي خواتاتي كما شفتوا زيت أركان، شجرة أركان موجودة أينما ذهبت أينما رحلت. هنا كندخلوا في واحد الفيلاج، ونخليكم تشوفوا هذا الفيلاج، ما نقطعش لكم الفيديو على الفيلاج. ربما كاين اللي بغى يعرفوا ولا سافا لوي فيغ دي سوفونير بوتيتر. دونك فوالا كتشوفوا غتشوفوا واحد الحاجه اخرى هي كاينه في الوسط هاد الناسيونال هادي، هي حمراء ونجمه خضراء تراث ريف، يعني الرايه المغربيه موجوده على طول الشارع. تم تجميل المدينه لان هناك مناسبه قريبه اللي نتوما كتعرفوها. هناك مسجد ايضا، الى جابتك هنا وقت الصلاه وقفت تصلي. هناك سوق موجود، بان ليا واحد مول بيجو كيبيع الدلاح، هانتوما تشوفوه. انا جوي هالونتي ان تي بو باش تشوفوه، ها هو يبيع الدلاح. فوالا شفتوا الرايه المغربيه دائما حمراء ونجمه خضراء ترفرف في شمس جميله وجميله جدا. Voilà, on est arrivé à la fin du village et vous voyez, il y a le panneau, la fin de toutes les interdictions. C'est-à-dire, on est sorti du village et on attaque. Vous voyez sur ma droite, il y a une ferme des oranges. Ça sent les oranges en plus. Voilà. Sur ma gauche, encore une ferme des oranges. Ailleurs. Ça sent les oranges partout. Regardez les oranges là à droite là. Voilà. Je pense pas loin il y a une grande société qui fabrique, spécialisée en fait dans l'emballage. يعني هي اللي كتكونديسيون les oranges pour les باش تصيفطها لأوروبا à travers le port d'Agadir. Il y a aussi une grande société que j'ai vue la dernière fois. C'est une société qui fabrique le maïs اللي كتشوفوه في les grandes surfaces, Auchan, Carrefour et partout, avec le maïs ديال les salades. Il y a une grande société aussi qui est sur la route, qui est pas loin, je pense. Attendez, je pense que c'est la prochaine que je vois devant moi sur la gauche. Déjà, il s'appelle Maïs d'Or ou un truc comme ça, je pense, hein. Spécialisé dans la fabrication de maïs de la salade, ce qui encourage les alentours pour يفلحوا في المايس. يعني كيلقاو un client, un grand client qui achète tous les maïs pour fabriquer avec les petits pots de maïs de salade, tout simplement. Je sais pas, est-ce qu'il est pas loin ou il est loin, donc je me souviens plus, mais je vais pas tarder de passer à côté, je pense. Bref, voilà, donc je sais qu'il est là quelque part sur la route. Je l'ai déjà vu pas mal de fois, mais j'ai pas vraiment, je me rappelle plus exactement où exactement, on va dire. Voilà, donc on va pas tarder de la voir peut-être. Bref, voilà. هنا كاينه جينا فوالا لي سير. تشوفوا هاد لي سير هادو اللي كاينين تماك، لي سير ديال البنان المغربي اللي كتعرفوه، هذاك لي بتي بنان اللي وحلو بزاف. ça coûte pas cher, franchement pas cher, mais il est délicieux, il est vraiment magnifique. Tout tchoufou les serres sur la droite, voilà les serres en plastique, vous voyez là, c'est des serres partout aussi, donc voilà, c'est des serres où il y a la banane partout, hein. Donc j'ai pas envie de faire une longue vidéo, mais j'ai pas envie de couper aussi. Pour ceux qui connaissent, ils vont dire attends, pourquoi t'as pas été jusqu'au bout. Donc voilà, il y a des serres aussi à gauche, à droite, et voilà, il y a des serres là par là aussi. C'est pour le banane, toujours les bananes. En général, hein, les serres pour moi, c'est toujours il y a des bananes. Peut-être il y a autre chose, hein.
Mais moi, d'après mes connaissances, les cerfs, c'est toujours les bananes. Voilà, vous voyez, donc moi j'aime bien cette nationale, franchement, ça roule très 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 bien, il est propre, il est nickel, il n'y a pas de trou, il n'y a rien, donc super, il est super, voilà les cerfs, aussi sur la gauche, je pense, voilà, donc, ouais, donc c'est une route, اللي هي مشمشة كما قلت لكم فيها واحد الشميشة qui est magnifique, qui est vraiment magnifique, voilà. Je pense que je vais pas tarder de voir, j'ai envie de vous montrer avec la société, on va juste montrer où, je sais plus où il se trouve, voilà. Vous voyez les cerfs sur la droite là, il y en a partout, à droite, à gauche, regardez, voilà. Par là, la gauche, à droite, voilà les cerfs. Et voilà à droite des cerfs, et la gauche à droite, partout. Alors, on va passer, c'est un grand rond-point qui se trouve là. Pour ceux qui connaissent la région, si ça se trouve, j'ai des abonnés peut-être qui sont déjà passés par là pas mal de fois. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Donc si ça vous fait un petit souvenir, si ça vous fait plaisir, et ça me fera plaisir moi aussi. Donc voilà, je pense qu'on va pas tarder de voir la société, parce que je commence à voir des fermes là. Vous voyez les oranges là sur la gauche, vous voyez les fermes, vous voyez les oranges là. Attendez, je vais faire comme ça, peut-être vous allez me voir bien. Voilà les oranges, voilà un gros cerf qui est juste à côté. Et pour moi les cerfs c'est les bananes, hein. Donc voilà. Je pense pas qu'ils vont mettre autre chose dans les cerfs que les bananes. Ils peuvent toujours faire autre chose, peut-être, ouais, mais en général, moi ce que je connais dans les cerfs, c'est les bananes. Voilà, qu'est-ce que je vois là sur la gauche toujours, parce que je sais très bien que les sociétés que je vous ai dit se trouvent sur la gauche. J'espère que je les ai déjà pas passées, peut-être. Mais c'est pas grave. Hein. Bref, voilà, donc je sais qu'il y a deux grandes sociétés, une pour le conditionnement des oranges pour l'exporter à travers le port d'Agadir. Donc ils ne conditionnent pas que les oranges, hein, ils conditionnent tous les fruits, hein, les oranges, les melons, les pastiques, les bananes. Donc en fait c'est une grande société spécialisée dans le conditionnement, dans l'emballage on va dire. Et l'autre elle est spécialisée dans la fabrication du maïs destiné à l'exportation aussi. Hein. Ça se vend au Maroc partout, il y a beaucoup de catégories. Mais c'est aussi destiné à l'exportation. Je pense que ça doit être ça la société. Vous voyez ça sur la gauche, oui c'est ça. Hein. Oui c'est ça en fait, c'est ça. Vous voyez comment il est magnifique avec des arbres autour. Franchement il est magnifique. Donc parce que voilà, regardez sur ma droite là, vous voyez les grands arbres ici. C'est un arbre qui s'appelle, je pense, cyprès, je pense, voilà. Donc, c'est souvent les gens ils les tédroient jarada pour limiter les territoires, on va dire. Ça c'est ma ferme, de l'autre côté c'est la ferme du voisin et ainsi de suite. Vous voyez, il y en a partout. Hein. C'est des arbres qui restent verts toute l'année et comme on dit, ils sont toujours verts comme ça. Vous voyez un joli rond-point, donc vous voyez avec les drapeaux qui flottent. Hein. Il y a toujours Hamra, Njma Khadra. Vous voyez des gros cailloux là, colorés. Ça fait joli, hein, ça fait joli. Hein. Et dans le خواتاتي, j'espère que voilà نكون شاركت معكم هذا المورسو de trajet. J'ai encore de la route à faire. Je vous embrasse tous. كنتمنى لكم نهار سعيد وأقول لكم في فرصة قادمة إن شاء الله. دائما مع أخوكم مبارك المغربي.